Hi children, welcome to science class. In the last class, you have studied physical and chemical properties of metals and non-metals. Today you are going to study reaction with the water, reaction with the acid, etc. Okay, we can continue here. There is a table and there are 4 columns. Name of the base, metal, name of the acid, non-metal. Already one acids and one base's name is here. Calcium hydroxide, one base. Sulfuric acid, one type of acid. Okay. You already studied some bases name and acids name in 7th standard. Recall the name of acids and bases you have studied in 7th standard and right here. Okay. First one, calcium hydroxide. The metal present in calcium hydroxide is calcium. Second example for base is sodium hydroxide. The metal present in sodium hydroxide is sodium. Third base is magnesium hydroxide. The metal present in magnesium hydroxide is magnesium. Fourth one, copper hydroxide. The metal present in copper hydroxide is copper. Fifth one, potassium hydroxide. The metal present in potassium hydroxide is potassium. Okay, copy this to your textbook. Okay, next about acid. First one, sulfuric acid. The non-metal present in sulfuric acid is sulfur. Second, nitric acid. The non-metal present is nitrogen. Third, hydrochloric acid. Non-metal is hydrogen. Carbonic acid. Non-metal, carbon. And the last one, boric acid. The non-metal present is boron. Okay. Copy all these to your textbook. Next properties, reaction with the water. Metals and non-metals react with the water. Okay. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in reaction. It is therefore stored in kerosene. Okay, next is reaction with the water. This is important point. Maybe question will ask in this paragraph. Why sodium is stored in kerosene? Question വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എങ്ങനെ why sodium is stored in kerosene? And the answer, what is the answer? Sodium metal is very reactive, വളരെ reactive ആണ്. It reacts vigorously with oxygen and water. Oxygen water ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് react ചെയ്യും. A lot of heat is generated in the reaction. Reaction നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് heat generate ചെയ്യും. It is therefore stored in kerosene. Kerosene ആയിട്ട് react ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എയറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയറിലുള്ള വാട്ടറും ഓക്സിജനും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? കെറോസിൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. അടുത്തത് എന്താണ്? ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. This activity is basically to prove the reactive nature of sodium. സോഡിയത്തിന്റെ reactive nature prove ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. Okay. We should not touch sodium with our hand. സോഡിയത്തിന് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Okay, what is the activity? Take a 250 ml beaker or glass tumbler, fill half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal. Dry it using filter paper and wrap it in small piece of cotton. Put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker. Observe carefully. When reaction stops, touch the beaker. What do you feel? Has the beaker become hot? Test the solution with red and blue litmus papers. Is the solution acidic or basic? That's the activity. Okay. ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? മെറ്റലും വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള, സോഡിയം മെറ്റലും വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടേക്ക് 250 ml ബീക്കർ, 250 ml ബീക്കർ എടുക്കുക, ഫിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ, അതിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ വാട്ടർ എടുക്കുക. നൗ കെയർഫുള്ളി കട്ട് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് സോഡിയം മെറ്റൽ, സോഡിയം മെറ്റലിനെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഡ്രൈ ഇറ്റ് യൂസിങ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ആൻഡ് wrap it in a small piece of cotton. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? കട്ട് ചെയ്ത സോഡിയം മെറ്റലിനെ കോട്ടണിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? പൊതിയുക. Put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker. ആ സോഡിയം റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള, കോട്ടണിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സോഡിയം പീസിനെ ബീക്കറിലേക്ക് ഇടുക. ഒബ്സർവ് കെയർഫുള്ളി, ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. What do you observe?
എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക? എന്താ സംഭവിക്കുക? റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി വെരി ക്വിക്ക്. റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? പെട്ടെന്ന് നടക്കും. റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി വെരി ക്വിക്ക്. സോ വി ഷുഡ് കീപ് പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഓർ ബീക്കർ. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താക്കണം? ആ ടംബ്ലറിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ചൊരു പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ഇസ് ടേക്കൺ. വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ള ബീക്കറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ്? റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ റിയാക്ഷൻ ബൈ ബേണിംഗ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ബേൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോഡിയം വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? റിയാക്ഷൻ നടക്കും. എങ്ങനെയാ? ബൈ ബേണിംഗ്. കത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വെൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ടച്ച് ദ ബീക്കർ. റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്? ആ ബീക്കർ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? എന്താ ഫീൽ ചെയ്യാ? യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ് ഹീറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? നല്ല ഹീറ്റ് തോന്നും. ആസ് ദ ബീക്കർ ബിക്കം ഹോട്ട്. യെസ്, ബീക്കർ എന്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? നല്ല ഹോട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ടെസ്റ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ. ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷന് റെഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ഓർ ബേസിക്? സൊല്യൂഷൻ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അതിന്റെ റിസൾട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷന്റെ നേച്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, after this reaction sodium hydroxide is formed. sodium hydroxide ആണ് അവിടെ sodium water ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു. അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു. ആക്ച്വലി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈസ് ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബേസ് ആണ്. ബേസിക് നേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് വിൽ ബി ടേണിംഗ് ഇൻ ടു ബ്ലൂ കളർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. റെഡ് വിൽ ബി ടേൺ ഇൻ ടു ബ്ലൂ കളർ ആൻഡ് blue will be remaining as blue itself. Red litmus paper blue color ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. blue litmus paper എന്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്? blue color ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. Okay, that is the activity. Next about reaction with the acids. Next one, reaction with the acids. ആസിഡ്സും ബേസും ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി? ദർ ഇസ് എ വാർണിംഗ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വാർണിംഗ് ഉണ്ട്. വാട്ട്സ് ദാറ്റ്? കീപ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അവേ ഫ്രം യുവർ ഫേസ്. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നിങ്ങളുടെ ഫേസിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. യൂസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ ടു ഹോൾഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കരുത്. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ വാർണിംഗ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി? ടേക്ക് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ടേബിൾ 4-5. ടേബിൾ 4-5 കുറച്ച് മെറ്റൽസിന്റെ നോൺ മെറ്റൽസിന്റെയും പേരുണ്ട്. In separate test tubes and label them as A, B, C, D, E and F. 5 items ആണുള്ളത്. Sorry, 6 items ഉണ്ട്. ഈ 6 items-നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക. Which are the metals and non-metals here? Magnesium, ribbon, aluminum foil, iron, copper, charcoal and sulfur. These are the metals and non-metals. Among the 6 items, these 4 are metals and these 2 are non-metals. Charcoal and sulfur are non-metals. Parnadile charcoal and sulfur are non-metal. After that, with the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. Oro test tube le oro item eduthu. Adinu shesham add 5 ml of dilute hydrochloric acid dropper inde help odu kudite add cheya. Observe the reactions carefully. If no reaction occurs in the cold solution, warm the test tube gently. Bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, റിയാക്ഷൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഇഫ് നോ റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ്, റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല, കോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണുള്ളത്, റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാം ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ജെന്റ്ലി. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ വാം ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബ്രിങ് എ ബേണിംഗ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് നിയർ ദ മൗത്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്. അതിനുശേഷം നല്ല കത്തുന്ന ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് എന്താക്കണം? ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. And repeat the same activity using dilute sulfuric acid instead of dilute hydrochloric acid. First നമ്മൾ dilute hydrochloric acid ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, what happened? There is a table. Metals and non-metals are here. First column, reaction with the dilute hydrochloric acid, room temperature warm. Dilute hydrochloric acid ആയിട്ടുള്ള reaction, room temperature എന്ന് പറയുമ്പോൾ normal temperature, heat ചെയ്യാണ്ട്. Warm means heat ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള. Okay, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് all metals except copper react with the dilute hydrochloric acid at room temperature and warm temperature. എല്ലാ മെറ്റൽസും കോപ്പർ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു മെറ്റൽസ് magnesium, aluminum and iron that react with the dilute hydrochloric acid at room temperature and warm ചെയ്താലും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. വാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താവും, നന്നായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ചാർക്കോൾ ആൻഡ് സൾഫർ ഡു നോട്ട് റിയാക്ട്. ചാർക്കോളും എന്താകുന്നില്ല, സൾഫറും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ചാർക്കോൾ ആൻഡ് സൾഫർ ആർ നോൺ മെറ്റൽസ്. സോ നോൺ മെറ്റൽസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വാം. ചാർക്കോളും സൾഫറും നോൺ മെറ്റൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് വാം ചെയ്ത് നോക്കിയാലും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഹിയർ നോ റിയാക്ഷൻ. ചാർക്കോൾ ആൻഡ് സൾഫർ no reaction occur. Copper react with the sulfuric acid. Copper hydrochloric acid at all metals in hydrochloric acid, all metals except copper react with the hydrochloric acid, but copper react with the sulfuric acid. Ella metals react ചെയ്യുന്നുണ്ട് sulfuric acid. So you write here magnesium reaction occur, aluminum reaction occur, iron reaction reacted, copper reacted. Here magnesium reacted, aluminum reacted, iron reacted, copper not reacted, or reaction do not occur. That you should write in your textbook. Okay, that's the activity. Okay, look here. Metals react with the acids, hydrogen gas produced that burns with a pop sound. All metals react with the acids. Ella metals acids ആയിട്ട് react ചെയ്യുന്നുണ്ട്. All metals react with the acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. എല്ലാ metals ഈ metals react ചെയ്തു. മെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വായ്ഭാഗത്തേക്ക് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക്, ബേൺ ചെയ്യുന്ന മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ട്, ഒരു പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് കത്തുന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് പോപ്പ് സൗണ്ട്. മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്, ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ബേൺസ് വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ടിൽ അവിടെ കത്തുന്നത്. ഓക്കെ, നോൺ മെറ്റൽസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് acids. All metals react with acids and hydrogen gas produced. Non-metals do not react with the acid. Okay, that's only study well. I stop here. Thank you.